밤이 깊은 시각, 한 여자의 비명 소리가 이웃 주민의 잠을 깨웁니다. 살인 사건이었습니다. 피해자는 개인 수영장에서 익사 상태로 발견됐고 몸에는 40여 군데 칼에 찔린 상처가 있었습니다. 그녀는 물에 빠지기 전에 이미 치명상을 입은 듯했습니다. 집 주변을 수색하던 경찰은 의외로 쉽게 용의자를 찾아낼 수 있었습니다. (43살의) 엔지니어 스캇 펠러터. 범인은 피살자의 남편이었습니다. 안녕하십니까, 차인표입니다. 1997년 1월 17일 새벽 미국 애리조나의 한 주택가에서 살인 사건이 발생했습니다. 피살자는 두 아이의 엄마이자 평범한 주부였던 야밀라 펠러터 씨. 피살 당시 그녀는 잠옷 차림이었습니다. 현장에서 구속된 용의자는 다름 아닌 그녀의 남편이었습니다. 이 사건은 평화로웠던 한 가정을 파괴하고 남은 가족을 불행으로 몰아넣습니다. 충격적인 사건이었지만 온몸에 피를 묻힌 채 집안에 남아있던 남편이 범인이라는 데는 의심의 여지가 없어 보였습니다. 그러나 이 사건은 재판이 진행되면서 의외의 논란을 불러일으키게 됩니다. 피살자의 남편이자 유력한 용의자인 스캇 펠러터 씨가 자신은 몽유병자이며 살인은 잠을 자다가 자신도 모르게 저지른 일이다. 그러므로 자신은 결백하다. 이렇게 주장하고 나선 것입니다. 이 사건은 우리에게 몽유병이란 과연 무엇인가를 다시 한번 생각하게 만드는 중요한 계기가 됐습니다. 취재팀은 사건이 벌어졌던 피닉스로 향했습니다. 이미 5년이 지난 사건이지만 관련 기록을 찾는 일은 그리 어렵지 않았습니다. 스캇 펠러터 사건은 개인의 잠버릇으로 치부했던 몽유병 문제를 이른바 수면 위로 끌어올린 대표적인 사건이었습니다. 고등학교 시절 만나 결혼한 펠러터 부부. 주변 사람들에 따르면 두 사람 모두 가정에 충실했다고 합니다. 스캇 펠러터의 살인 사건은 그를 아는 모든 사람들을 충격으로 몰아넣습니다. 취재팀은 사건 당시 스캇 펠러터의 신문 과정이 담긴 테이프를 입수할 수 있었습니다. Homicide, I mean my wife is dead. Where did you get the blood on? What blood? Blood all over your neck. 자료 테이프 속의 펠러터는 몹시 혼란스러운 모습이었습니다. Here? Around on you and stuff. I didn't know there was blood on me. 현재 스캇 펠러터는 주립 교도소에 복역 중이기 때문에 만날 수가 없었습니다. 그가 살던 집을 찾아가 봤습니다. 사건 당시 10대였던 펠러터 부부의 아이들은 다른 도시로 떠나고 집주인은 이미 바뀌어 있었습니다. 스캇 펠러터는 20년이나 함께 살아온 아내를 왜, 그것도 아이들이 자고 있는 집안에서 살해한 것일까요? 사건 당시 경찰의 조사에 따르면 펠러터 부인은 새벽 1시 50분경 침실에서 없어진 남편을 찾아 밖으로 나옵니다. 수영장 근처에서 펠러터 부인은 칼을 든 남편의 공격을 받았고 다음으로 수영장에 던져졌습니다. 부검 결과 그녀의 직접적인 사인은 익사였던 걸로 밝혀졌습니다. 이 일이 있은 직후 남편 스캇 펠러터는 집안에 남아있다가 순순히 경찰에게 체포됐습니다. 사건은 아주 단순해 보였습니다. She went down. Started to go down. She went down to the ground. For whatever reason, he was very unhappy with her, and he wanted her off of this earth. And the way that he did that is he planned to stab her, and he did do that. He had a brand new knife that he just bought for the occasion. And like I said, once he stabbed her 44 times. Once she didn't bleed out quickly enough, in other words, once she didn't die quickly enough, he made sure that she died by drowning her.
And it isn't like he just rolled her in the pool or anything like that. He put her in the pool all right, and then he grabbed her head and he held it down so she wouldn't breathe anymore. 수사가 진행되면서 범행의 잔인성이 속속 밝혀졌고 스캇 펠러턴은 희대의 살인마로 지목됐습니다. 그러나 사건 후 처음으로 열린 재판에서 변호사는 스캇 펠러터가 몽유병자였다고 주장합니다. Scott Fowler was in what is known as a somnambulistic, automatistic state. In short, he was sleepwalking at the time the event occurred, and he had no consciousness in his mind operating at that time. In fact, his brain was in fact asleep. 변호인의 요청에 따라 법정에 출두한 수면 전문가들도 스캇 펠러터가 몽유병자라는 데 동의했습니다. It's my opinion that he was sleepwalking. 그에게는 원래 몽유병 병력이 있었고 사건이 있었던 날 밤 그에게 다시 몽유병 발작이 일어난 것이다. 이 한마디로 미국은 갑자기 몽유병 논란에 휩싸입니다. Well, there is one other factor that he raised during the trial that supported his contention, and that was that when he was a little boy, he may have had 1 or 2 episodes of sleepwalking. So that's one of the things that he used to buttress his defense. The other thing that he did that sort of helped him out, if you will, was that a couple of experts that are renowned in the area or renowned in the field indicated that they believed that his actions were due to sleepwalking. 언론을 통해 전해진 스캇 펠러터의 진술은 결백을 주장하는 내용들뿐이었습니다. 심지어 그는 자신에게 몽유병적인 발작이 있었는지조차 기억나지 않는다고 했습니다. 스캇의 가족이 증언대에 서기도 했습니다. 가족들에 따르면 스캇은 결혼 전부터 몽유병 증세를 보여왔다고 합니다. He was at the kitchen, turning the faucets on and messing around with everything around the sink. There were a lot of dirty dishes there and stuff. And he didn't answer me, and I just kind of stood there watching him. And then he turned around and lifted me up and just tossed me through the air. That it's a case where he used sleepwalking as a defense, but he's not a sleepwalker. No, he's a killer. That's what he is. 그는 몽유병자인가 살인자인가? 몽유병자의 범죄는 과연 책임을 물을 수 없는 것인가? 논란이 끊이질 않았습니다. 무엇보다도 알 수 없는 것은 몽유병의 정체였습니다. 스캇 펠러터 사건의 재판은 무려 4년에 걸쳐서 계속됐습니다. 사건의 성격상 스캇 펠러터는 사회의 주목을 끌 수밖에 없었습니다. 수면 중에 정말 살인을 할 수 있는가? 그는 과연 진실을 말하고 있는가? 수많은 의문들이 쏟아져 나왔습니다. 전문가들은 몽유병처럼 이렇게 수면 중에 나타나는 이상한 행동을 나이트 테러라고 부릅니다. 이런 병을 가진 사람이나 그것을 보는 사람들에겐 그야말로 한밤중에 느닷없이 당하는 테러나 다름이 없다는 얘기입니다. 몽유병으로 집안을 배회하던 중에 자신도 모르게 살인을 했다. 나이트 테러라는 말이 이런 경우에 제일 잘 어울리는 말인 것 같습니다. 하지만 수면 중에 어떻게 그런 행동이 가능한 걸까요? 아니, 이 질문을 던지기 전에 몽유병이 과연 어떤 병이길래 자신은 결백하다고 주장하는 걸까요? 몽유병자는 생각보다 가까운 곳에 있었습니다. 올해 5살이 된 한 남자아이. 이 아이는 요즘 밤마다 자주 깨고 이상한 행동을 보인다고 합니다. 몽유 증세가 시작된 것입니다. 각국의 수면 연구에 의하면 4살부터 8살까지 어린아이들의 5%, 많게는 15%가 몽유병을 겪는다고 합니다. 일단 울면서 땀을 많이 흘려요. 땀도 많이 흘리고 그러니까 만약에 그 자리에 일하잖아요. 그러면 옷이 반은 여기 옷부분 다 젖어 있어요. 아이에게서 몽유 증세가 나타난 건 한 달 전부터였습니다. 취재팀은 아이의 상태가 어느 정도인지 관찰해 보기로 했습니다. 걱정이 많은 부모들과는 달리 아이는 밤을 두려워하거나 잠을 거부하는 것 같지는 않습니다.
아이는 잠이 든 뒤에도 한참 동안 뒤척임이 심했습니다. 잠을 청한 지 2시간 반가량 흘렀을 때 아이는 갑자기 깨어나서 몸을 일으켰습니다. 누군가를 부르면서 보채는가 싶더니 아이는 아예 밖으로 나갑니다. 엄마를 찾는 것일까요? 그러나 아이는 엄마를 찾는 것이 아니라 옆방으로 건너가 빙빙 돌고 있습니다. 어떤 날은 이렇게 깨어나 심하게 울기도 합니다. 뭔가 악몽에 놀라 잠을 깬 것일까요? 다음 날 아침에 네. 저 기억을 하나요? 아니요, 기억 못해요. 몰라요. 이때까지 물어봐도 아무것도 없었고 자기가 말도 안 하고 뭐 무서운 꿈을 꿨다고 그런 말도 안 하고 아니요, 그런 것도 없어요. 이럴 때면 아이 엄마는 뭘 원하는지 왜 그러는지 물어보지만 속 시원한 대답을 듣지 못한다고 합니다. 지금 뭐 하고 있니? 식은땀을 흘리며 뭔가 불안정해 보이긴 하지만 아이는 이미 잠을 깬 듯합니다. 그러나 다음 날 아이는 이런 행동들을 전혀 기억하지 못한다고 합니다. 보통은 기억을 못하는 것으로 되어 있습니다. 어떤 보고에 의하면 자기가 걷고 있다는 것을 인지를 했지만 그거를 중간에 중지시킬 수는 없었다라는 그런 얘기도 해서 일부는 그런 행동을 기억을 하는 그런 보고도 있지만 일반적으로는 자기가 어떤 행동을 했는지 어떻게 걷고 어디까지 갔었는지를 기억하지 못하는 것이 이 병의 특징이 되겠습니다. 잠을 자고 있는 동안 아이에게는 어떤 변화가 일어나는지 알아보기로 했습니다. 에? 다시 또 금방 알아도 그치? 움직이면 저거 떨어진다고 선생님. 수면의 질과 양, 단계와 주기를 알 수 있는 수면 다원 검사. 하룻밤 동안 잠을 자면서 신체 기능과 뇌 안의 변화를 측정하는 검사입니다. 수면 중에는 뇌파와 호흡, 맥박, 근육 운동 등의 생리적인 변화가 뚜렷합니다. 이 검사를 통해 아이가 만약 잠을 깬다면 수면의 어느 단계에서 깼는지까지 알 수 있습니다. 잠이 든 지 1시간가량 지났을까? 아이가 갑자기 몸을 일으켰습니다. 낯선 잠자리가 익숙하지 않았거나 어쩌면 안 좋은 꿈을 꿨을지도 모릅니다. 겉으로 보기에는 그저 억지로 잠을 깬 아이가 보채는 것으로 보일 뿐이었습니다. 그런데 수면 검사 모니터에 나온 기록은 관찰과는 조금 다른 사실을 보여줍니다. 뭐 다 움직여 버렸으니까 여기서 갑자기 지지직 거려가지고 잘 자다가 이제 이러니까 이상해가지고 보니까 얘가 여기서 이제 일어난 거거든요. 여기서 이제 그 다음에서 사람이 그 뭐 어떤 요인으로 있어서 이렇게 확 깨는 경우가 있는데 지금 뇌파가 깨는 것 같지는 않아요. 뇌파 자체가 아기가 깬 것 같지는 않다고요. 일어난 것 같지는 않고 아직 수면 상태예요. 수면 상태에서 움직임이 있었던 것 같아요. 우리의 뇌파는 잠이 들었을 때와 깼을 때 분명히 다른 모습을 띱니다. 그런데 아이의 근전도는 깨어있을 때만큼의 커다란 움직임을 기록하면서도 뇌파는 여전히 수면 상태였습니다. 몽유 상태의 환자의 뇌파를 측정하는 방법이 있는데 그런 뇌파를 찍어보면 그 환자의 뇌파가
걸어다니고 있지만 각성 상태의 뇌파를 보이기보다는 수면 상태에 가까운 주로 1단계 수면에 해당되는 그런 그 수면 뇌파를 보이는 경우가 많이 있습니다. 그러니까 결국은 환자의 뇌 상태는 그 수면 상태에서 환자가 걸어다니는 것으로 우리가 생각을 합니다. 몸은 움직이고 있지만 뇌가 수면 상태라는 것은 기억과 관련해서 중요한 의미를 가집니다. 수면 중에 우리의 뇌는 일종의 무의식 상태가 되고 기억 활동이 정지되기 때문입니다. 뇌 안에서 기억을 담당하는 것은 해마. 수면 중에는 이 해마의 기능이 현저히 떨어지는 것으로 알려져 있습니다. 뇌는 잠들었지만 몸은 깨어있는 몽유병. 뭔가 행동을 하고서도 기억하지 못하는 이유는 여기에 있습니다. 심지어 살인을 저지르고서도 기억하지 못하는 경우가 생길 수도 있다는 것입니다. 오래전 그리스 사람들은 우리가 잠을 자는 이유는 잠의 신 히포노스가 있어서 밤마다 우리를 찾아오기 때문이라고 믿었습니다. 물론 현대인들은 더 이상 히포노스의 낭만을 믿지는 않습니다. 그렇다면 인간은 어떻게 해서 잠이 들게 되는 걸까요? 유감스럽게도 현대 과학의 힘으로는 아직까지 잠의 원리를 명쾌하게 밝혀내지 못했습니다. 수면과 함께 신체가 대부분 휴식에 들어가도 오히려 뇌는 더욱더 활발하게 움직인다는 것도 최근에야 겨우 밝혀진 사실입니다. 그러나 어쨌든 잠을 자고 있는 동안 인간의 뇌는 무의식 상태에 가깝고 꿈을 제외하고는 잠자는 동안 일어나는 일을 기억하지 못합니다. 그리고 신체는 운동을 멈추고 휴식을 취하게 되어 있습니다. 그런데 어떻게 해서 몽유병자들은 잠들어 있는 상태로 몸을 움직일 수 있게 됐을까요? 아무리 몽유병이라고 하지만 어떻게 그렇게 마치 깨어있는 듯이 복잡한 행동을 할 수 있는 걸까요? 인간이 언제부터 무슨 이유로 지금과 같은 수면 패턴을 가지게 됐는지는 알 수 없습니다. 다만 야생동물들의 수면 행태는 정글에서의 생존 환경에 의해서 결정되지만 인간의 경우 생존보다는 좀 더 복잡한 뇌 기능에 맞추어 적응을 해왔을 것이라는 추측이 가능할 뿐입니다. 경기도의 한 연수원, 연세대학교 의과대학의 오케스트라 동아리 회원들이 합숙 훈련을 시작했습니다. 취재팀은 하룻밤 동안 이 대학생들의 수면 행태를 관찰해 보기로 했습니다. 밤 12시 30분, 객실의 불들이 일제히 꺼졌습니다. 수면 중이라고 해서 신체의 움직임이 완전히 정지하는 것은 아닙니다. 실험자들의 경우 오래도록 잠을 이루지 못한 한 명을 제외하면 나머지 19명이 수면 중에 움직임을 보인 횟수는 여자는 평균 12번, 남자는 평균 28번이나 됐습니다. 그러나 인간이 꿈을 꾸는 렘 수면 단계에서는 이런 움직임조차 정지됩니다. 몽유병은 렘 수면 단계에서는 나타나지 않는 것으로 알려져 있습니다. 렘 수면 상태에서는 그 안구를 조절하는 그런 안구 운동을 조절하는 근육하고 그다음에 그 호흡을 조절하는 횡격막을 제외한 나머지 근육들이 거의 다 마비 상태가 오기 때문에 걸을 수가 없는 상태가 되죠. 그렇지만 이게 그 몽유병은 넌렘 상태에서 나타나기 때문에 사실은 그 골격계의 여러 가지 근육들이 긴장 상태가 유지가 돼 있는 상태입니다. 그래서 그런 걸로 따지면 걸을 수도 있는데 실제로 우리가 정상인에서 정상적으로 나타날 수 있는 그런 그 패턴은 아닙니다. 인간의 의식 상태는 크게 깨어 있을 때와 잠들어 있을 때로 구분됩니다. 잠이 든 상태는 다시 꿈을 꾸지 않는 비렘 수면과 꿈을 꾸는 렘 수면으로 나뉘는데요. 이 렘 수면과 비렘 수면이 교차하는 동안의 의식 상태 역시 4단계로 깊어졌다 얕아졌다 하는 과정이 반복됩니다. 특히 신체의 운동 기능을 조절하는 근육의 힘은 잠이 들면서 현저히 떨어지기 시작해서 꿈을 꾸는 렘 수면 단계에서는
마비 상태나 다름없이 유지됩니다. 아주 깊은 잠에 빠져 있는 동안, 깊은 잠을 자는 동안에 몽유 증상이 나타나서 그런 행동들을 또는 걷는 행동들, 바깥에 나가는 그런 행동들을 하기 때문에 우리가 그 사람들을, 그 환자들을 깨우기가 상당히 어려운 상태에 있는 것입니다. 몽유병 증세가 나타나는 시기는 꿈을 꾸지 않는 비렘 수면 중에서도 가장 깊은 세 번째, 네 번째 단계. 이때의 특징은 의식 상태는 수면 단계 중 가장 낮지만 운동 기능은 약간 남아있다는 것입니다. 그러니까 몽유병자들의 증세는 무의식 상태에서 저절로 운동 기능이 발휘되는 형태가 됩니다. 그렇기 때문에 몽유 증세가 나타날 때 행동은 마치 깨어있는 듯 하지만 그 순간 본인은 행동을 인식하지 못하고 나중에 기억할 수도 없는 것입니다. 몽유병자들의 행동에는 2, 3분 동안 걸어다닌 것에서부터 1시간가량 운전을 한 사례까지 다양한 행태가 보고되어 있습니다. 이 과정에서 몽유병자들은 교통사고를 당하거나 스스로 자해를 하기도 하는데 대부분 혼자 있을 때 일어난 일이라 몽유병과의 관계가 드러나지 않는 경우가 많습니다. 그렇다면 이런 몽유병이 생기는 이유는 무엇일까요? 오랫동안 수면장애의 원인과 치료법을 알아내기 위해 연구해온 스탠포드 대학의 수면센터. 다양한 동물 실험을 통해 인간 수면의 원리를 연구하고 있습니다. This is a fish brain that has been cut in small sections. All little pieces of fish brains, which have been stained to recognize the anatomy of the brain in fish. 이곳 수면센터에서는 특히 기면증의 연구에서 좋은 성과를 나타내고 있습니다. Of course. Then Pluto is one of the older dogs of the colony. He was born a long time ago. A long time ago. You see? He's playing. 기면증은 깨어있다가도 특정한 자극을 받으면 바로 수면에 빠져드는 병인데요. 이 증세는 인간과 개에게서만 나타나는 것으로 알려져 있습니다. You see, he would like to stand up, but he just can't. He's completely paralyzed. Yep. 기면증은 몽유병과는 정반대로 의식은 깨어있지만 운동 기능이 잠들어버리는 현상을 보입니다. 그런데 지난 1998년 스탠포드 대학에서는 이 기면증의 원인을 밝혀냈습니다. The discovery of hypocretin is important not only for narcolepsy, but for sleep in general. No one even knew that this chemical existed in the brain before 1998. Then we went on and looked in human patients, and we discovered that the chemical hypocretin is missing in patients with narcolepsy. Then the cause of narcolepsy is the lack of this chemical that is called hypocretin. 하이포크랩틴은 우리 몸에 깨어있는 상태를 유지하는 신경 전달 물질입니다. 특정 유전자의 이상으로 하이포크랩틴이 분비되지 않아 생기는 병이 기면증입니다. 이 기면증의 연구에 덧붙여 몽유병자의 40%가 가족력을 보인다는 점 때문에 이 유전적 요인은 몽유병의 원인으로도 가장 유력하게 꼽힙니다. 그러나 아직까지는 그것을 증명할 방법이 없습니다. 몽유병 같은 경우에는 유전적인 서인 이외에 어떤 깨어 있는 상태하고 그다음에 운동을 하는 상태의 어떤 조절 자체가 해리되어 있는 그런 거 외에는 특별히 원인적인 측면에서 밝혀진 것은 없습니다. 이렇게 공을 던졌다가 다시 받고 하는 단순한 행동을 하는데도 우리 뇌에서는 순간적으로 무수히 많은 명령 체계가 복합적으로 작용을 합니다. 모르긴 해도 사람의 몸을 깨어있게 하거나 잠들게 하는 데는 훨씬 더 복잡한 과정이 필요할 것입니다. 몽유병은 그런데 이 복잡한 과정 중에 어느 한 단계가 고장을 일으킨 경우입니다. 사실
몽유병 환자들의 낮 생활은 지극히 평범합니다. 수면 중에 일어나는 이상 행동이 일상생활에까지 지장을 주는 경우도 매우 드뭅니다. 그러나 문제는 몽유 증세로 돌아다니는 동안 평소보다 더 과격하고 폭력적인 성향을 띠는 경우입니다. 앞서 보신 것처럼 일부 성인 몽유병자들의 행동은 살인을 불러오기도 합니다. 몽유 증세가 과격하게 분출되는 이유, 일본의 한 소아 몽유병 사례를 통해서 알아보도록 하겠습니다. 히로시는 매일 밤 자다 말고 일어나 소리를 질러댑니다. 몽유 증세를 보이는 어린이들 중에는 히로시와 같이 격한 감정을 보이는 경우가 많습니다. 이유 없이 울부짖으며 알 수 없는 말을 반복하던 히로시. 엄마가 타이르면 마치 말을 알아듣는 듯이 행동을 바꿉니다. 영락없이 깨어있는 모습이지만 히로시 역시 지금은 수면 중입니다. 몽유병은 단적으로 수면이 정상적으로 조절되지 않는 상태를 말합니다. 이 몽유 상태는 어린 아이들로 하여금 심각한 스트레스를 느끼게 하고 아이들은 곧 울거나 보채는 것으로 반응하게 되는 것입니다. 히로시에게는 이런 식으로 몽유 증세와 세 번째, 네 번째 단계의 깊은 수면 상태가 하룻밤에도 몇 번씩 교차된다고 합니다. 그런데 히로시의 모습에서 한 가지 눈여겨볼 것이 있습니다. 수면 중의 행동임에도 불구하고 동작은 비교적 정상적으로 보이는데 자세히 보면 평소와는 다른 모습입니다. 예를 들면 화장실 사용법을 잊는다거나 갓난아기 때처럼 계단을 기어서 올라갑니다. 그런가 하면 자기 방을 찾아가기는 했지만 동생의 침대를 자기 자리로 착각하기도 합니다. 수면 전문가들은 이런 소아 몽유병의 원인으로 뇌의 성장 문제를 지적합니다. 아주 정확한 원인은 아직까지는 연구 중에 있고 밝혀진 것은 현재 중추신경계의 어떤 그런 발육 과정에서 어떤 그 나타날 수 있는 그런 그 수면과 그 각성을 조절하는 어떤 부분의 어떤 불균형에서 나타나는 그런 증상이 아닌가 생각을 하고 있습니다. 소아의 몽유병은 사춘기를 지나면서 대부분 사라지지만 그중 일부는 성인이 돼서도 증세가 지속되는데요. 이때의 양상은 어릴 때와는 매우 달라지게 됩니다. 보통 성인의 경우는 소아에 비해서 어떤 그 스트레스에 굉장히 예민하다든지 하는 여러 가지 그 정신병리적인 그 문제와 관련이 많이 있다고 되어 있습니다. 스캇 팰러터와 같은 일부 성인 몽유병자들은 지나치게 폭력적인 양상을 띠기도 합니다. 그 이유는 성인이 된 과정에서 학습된 폭력이 무의식 중에 나타난다는 것입니다. 또 무의식 상태에도 그게 가능하죠. 무의식 상태이기 때문에 그게 더 잔인해질 수도 있고 또 복잡한 이런 살인이 될 수도 있고 그렇다고 봐야겠죠. 이 무의식 중의 행동을 과격하게 몰아가는 요인은 또 한 가지가 있습니다. 그것은 수면 방해입니다. 비정상적이긴 해도 몽유 증세 역시 수면에 속합니다. 섣부르게 이 수면 상태를 방해했다가는 무의식의 폭력을 더욱더 자극할 수도 있다는 것입니다. 無遊病で大事なことはその人はその人を
無理やり起こそう、あなたしっかりしなさいと言ったように起こそうとすると、無有病になっている人は非常にかえって興奮してしまって攻撃的になって起こそうとする人に対して非常に攻撃的にかかってしまうということはあります。 몽유 중의 행동이 공격적이며 폭력적인 성향을 띠는 것은 극히 일부의 경우입니다. 그러나 문제는 누가, 언제 그렇게 변할지는 알 수 없다는 데 있습니다. 간단히 말해서 우리는 아직까지 몽유병의 원인을 밝혀내지 못했습니다. 하지만 다행스러운 건 우리 주변에 몽유병자는 많지만 살인을 저지를 정도의 사건은 사실 드물다는 겁니다. 단지 사회 범죄의 폭력화 경향에 비춰서 몽유병 상태에서의 행동도 점차 폭력적으로 변해갈 수 있다는 점을 전문가들은 조심스럽게 지적을 하고 있습니다. 뇌는 잠들었지만 몸은 잠들지 못한 몽유병자. 그는 여러 가지 복잡한 행동을 했지만 기억을 하지 못합니다. 그렇다면 몽유병 상태에서 벌어진 행동에 대해서 그에게는 아무런 책임도 없는 것일까요? 행동에 대한 책임 문제는 몽유병자들이 관련된 범죄 행위에서 가장 민감한 문제입니다. 취재팀은 도서관에서 다른 몽유병 사건들을 찾아봤습니다. 몽유병 관련 범죄는 수면 중 행동이라는 특성 때문에 가장 가까운 가족과 형제들이 피해를 입을 수밖에 없습니다. 남편이 아내를, 자식이 부모를 공격하는 몽유병 관련 범죄를 어떻게 처리할 것인가? 이 문제에 대한 법적인 해석은 나라마다 조금씩 달랐습니다. 영국에서는 일종의 정신착란에 의한 범죄로 규정하고 정신치료를 명령하는가 하면 카나다에서는 몽유병자라는 이유로 무죄 방면된 사례도 있었습니다. 어느 나라를 막론하고 몽유병 관련 범죄는 늘 격렬한 논쟁에 휩싸였습니다. 문제는 그들이 정말 사건 당시에 몽유 증세를 보였는지 여부를 알아내기가 힘들다는 것입니다. Problem with his position and the problem with him saying, well, I don't remember, I've been a sleepwalker, my family has told me that I'm a sleepwalker, is that it's all coming from him. We don't have any proof or any scientific proof that he was in fact a sleepwalker. There is no scientific proof that he was ever a sleepwalker. It all comes from his mouth. So you can imagine if somebody is charged with first-degree murder, they have an incredible incentive or a great incentive to lie. And when he says that he doesn't remember, that's exactly what was going on. He was not telling the truth. 스캇 팰러터 사건의 변호인과 검사는 각기 상반된 의견을 가진 전문가를 내세워 팽팽히 맞섰습니다. It's my opinion that he was sleepwalking. I think all the evidence says he was awake, and all the evidence says his behaviors were far too complicated to be sleepwalking. 사건이 벌어지는 동안 스캇 팰러터가 정말 수면 중이었다는 것이 입증된다면 애리조나주 법에 의해 그는 정신착란을 일으킨 범죄자들과 마찬가지로 정신병원에 보내질 수도 있습니다. 몽유병 환자가 살인을 한 거에 대해서는 자기도 잘 모르는 이런 상태에서 무의식 상태에서 범죄를 했기 때문에 이것은 그 범죄 구성 요건이 성립이 안 된다고 이렇게 말할 수 있겠지요. 재판이 진행되는 동안 스캇 팰러터에 대한 수면 테스트가 실시됐습니다. 그러나 며칠간의 테스트에서 그는 자신의 주장을 입증할 만한 증거를 보여주지 못했습니다. No, he did not fit the profile of a sleepwalker. In other words, a sleepwalker jolts from, let's say, one of the stages of sleep into another stage of sleep, sort of wrenching from one stage to the other, which shows that that person has problems and would be indicative of a sleepwalker. He didn't do that. He didn't have that in his polysomnograph. In fact, we had 4 days where he was tested, and in none of those days did he ever indicate or show the indications of a sleepwalker. 어떤 사람이 몽유병자인지를 판단하는 데는 몇 가지 의학적 기준이 있습니다. 과거 병력이 있었는가, 일상생활은 정상적인가 하는 것이 그것인데요. 과거 병력으로 그가 몽유병자라는 사실은 확인됐지만 사건 당시에 그 증세가 나타나는지 여부는 역시 알아낼 방법이 없었습니다. Well, we did talk to a lot of people that knew him, and not only is he average, I would say that in the opinion of the community, he was above average. I mean, he attended his religion, he attended to his religion often. He was well thought of. Everyone thought that he was a nice man, a good guy, but
But they didn't know him really well. Obviously, they didn't know that he could kill. 과연 스캇 펠러터는 가정과 사회에서의 얼굴이 다른 이중인격자였을까요? 한편 사건 현장에서는 스캇 펠러터에게 불리한 증거들이 속속 발견됩니다. 그는 부인을 40여 차례 찌른 뒤 한 차례 현장을 떠났던 것으로 보입니다. 경찰은 그의 차 트렁크에서 피 묻은 옷과 범행에 쓰인 것으로 보이는 칼 등을 찾아냈고 이 증거들은 사건 당시 스캇 펠러터가 정말 몽유 증세를 보였는가에 대해 회의할 수밖에 없게 합니다. 그러나 펠러터에게 불리한 증거만 있는 것은 아니었습니다. 검사 측에서는 범죄의 가장 중요한 요소인 살인 동기를 밝혀내는데 실패합니다. Unfortunately for us, even though we did conduct a complete investigation, we were never able to determine why he killed her. We just know that he did. We were unable to find any reason why he would want to do it. We don't know. And that, quite frankly, is the weakness of our case. We just don't know. 살인의 목적이 석연치 않은 가운데 스캇 펠러터는 줄기차게 몽유병으로 인한 기억 상실을 주장했습니다. I told the truth, and you know, I'll still stand by that truth, whatever the consequences are. 자신의 행동은 아내를 죽음에 빠뜨렸지만 정신적으로 자신은 그곳에 있지 않았다는 스캇 펠러터. 1999년 6월 배심원들은 1심의 판결 내용을 발표했습니다. Jury, duly impaneled and sworn in the above entitled action, upon our oaths do find the defendant guilty of murder in the first degree. Signed foreperson Michael E. 스캇 펠러터는 1급 살인에 의한 종신형을 언도받았고 2번에 걸쳐 항소했지만 기각됐습니다. ただし先ほども言いましたように、その人が無遊病になっているのを無理やり起こそうとすると、その患者さんはかえって攻撃的にその人を襲おうとします。そういう意味では起こるはずのない、起こらなくてよかった殺人を起こしてしまうという可能性はあると思います。 스캇 펠러터의 항변에도 불구하고 판결은 몽유병에 의한 살인이 아닌 계획적인 살인으로 결론지어졌습니다. 아내가 죽어가는 동안 그는 정말 수면 중이었을까요? 그 대답은 죽은 야밀라만이 알고 있습니다. 사건이 일어난 지도 벌써 5년이 지났습니다. 그러나 스캇 펠러터는 아직까지도 감옥 안에서 여전히 자신의 결백을 주장하고 있습니다. 몽유병의 미스테리는 증세가 무의식 중에 일어나는 데다가 당사자가 그 일을 전혀 기억할 수 없다는 데 있습니다. 사건이 벌어지는 그 순간 스캇 펠러터가 몽유 증세를 보였는지 안 보였는지는 확인할 방법이 없고 이에 유일한 목격자였던 그의 아내는 그의 손에 의해서 죽고 말았습니다. 그렇다면 과연 진실은 어디에 있는 것일까요? 풀리지 않는 미스테리 속에서 몽유병에 의한 나이트 테러는 계속되어지고 있습니다.